اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کی وطن واپسی ہے اور استقبال کی تیاریاں بھی کر دی گئی ہیں۔ مریم نواز کے استقبال کے لیے کارکنوں کے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے گھوڑوں کا رقص بھی ہے۔ لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد استقبالیہ کیمپ میں پہنچ گئی ہے۔ سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کی وطن واپسی کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کارکنوں کی ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ہیں۔ یہ مناظر بھی آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ گھوڑوں کا رقص کروایا جا رہا ہے۔ کارکنوں میں جوش و خروش دیدنی ہے اور اس حوالے سے سینئر لیگی رہنما بھی استقبال کے لیے موجود ہیں۔ سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کی وطن واپسی کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ کو بتا رہے ہیں سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کی وطن واپسی اور مریم نواز ابوظہبی سے علامہ اقبال ایئرپورٹ پہنچے گی۔ کارکنان کی جانب سے استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور جوش و جذبہ بھی دیدنی ہے۔ مریم نواز کے استقبال کی تیاریاں جاری ہیں، جس پر کارکنوں کے ڈھول کی تھاپ پر بھگڑے، استقبالیہ کیمپ میں گھوڑوں کا رقص، لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد استقبالیہ کیمپ میں پہنچ گئی۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو نمائندگان موجود ہیں، حمزہ خورشید اور یاسین۔ سب سے پہلے حمزہ سے پوچھتے ہیں۔ جی حمزہ، آپ بتائیے گا کارکنان کا جوش و خروش کیسا دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں جو مرکزی کیمپ ہے نون لیگ کا ایئرپورٹ کے باہر، اور یہاں پر جو ہے کارکنان کی ایک بڑی تعداد اس ٹائم پنڈال میں پہنچ چکی ہے اور ابھی بھی جو ہے وہ ریلیوں کی صورت میں جو کارکنان وہ پنڈال میں آتے جا رہے ہیں اور اس وقت ڈھول پر تھاپ چل رہے ہیں اور جو گھوڑوں کے ناچ چل رہے ہیں اور اس وقت جو ہے کارکنان کی شدید نعرے بازی ہو رہی ہے مریم نواز کے استقبال کے لیے۔ اور کارکنان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہماری قائد ہے جن کا آنا ہے ان کے بعد جو ہے تنظیمی کارروائی پوری ہوگی اور تنظیم سازی ہوگی، جس کے بعد جو نون لیگ شاید کہیں جو عوام کو بکھری ہوئی نظر آتی ہے ایک دفعہ دوبارہ متحرک ہوگی اور اس کے بعد نون لیگ دوبارہ ایک جوش و جذبے سے جو ہے وہ شہر لاہور میں واپس آئے گی۔ اس کے علاوہ جو اگر میں سیکیورٹی انتظامات کی بات کروں تو سیکیورٹی انتظامات بھی اس وقت کافی سخت ہیں۔ جو پنڈال ہے اس کو کارڈن آف کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر پنجاب جو پولیس ہے ان کی ایک بھاری نفری موجود ہے جو کہ کارکنان کو ایک ایک کر کے چیک کرنے کے اندر آنے دے رہے ہیں، جبکہ جو ریلی کی صورتحال ہے جب کارکنان ریلی میں بھی آتے ہیں، ریلی کی شکل میں بھی آتے ہیں، اس کے باوجود جو ہے جو پنجاب پولیس ہے وہ کارکنان کو ایک ایک چیک کر کے اندر آنے دے رہی ہے۔ میرے ساتھ کچھ اس وقت کارکنان موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کا جوش و جذبہ کیسا ہے۔ سر بتائیے گا جو آپ کے جو قائد آ رہے ہیں ان کے اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں ملک کے حالات؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، انشاءاللہ ملک کے حالات بہتر ہی ہوں گے۔ جو ابھی 4 سالوں میں پی ٹی اے کی حکومت نہیں کر سکی وہ انشاءاللہ میاں صاحب کے آنے سے، ان کی قیادت آنے سے انشاءاللہ ملک کے حالات بہتر سے بہتر ہوں گے۔ اچھا، میرے ساتھ کچھ اور کارکنان بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا آج مریم نواز واپس آ رہی ہیں، جو اس وقت جو عوام کی صورتحال ہے اس کے بعد آپ ملکی حالات اور سیاسی حالات کیسے دیکھتے ہیں؟ آج صرف لاہور کی حد تک یہ میزبانی صرف لاہور کی حد تک ہے اور یہاں پنجاب سے میں بھی سابقہ میں نے ہوں، اگر میں یہاں ہوں تو سمبولک ہوں، ہم اکیلے لوگ آئے ہیں۔ آج صرف لاہور کی حد تک جو استقبال کا جوش ہے وہ اس بات کی دلیل ہے، یہ پوری قوم کی طرف سے پیغام ہے عمران خان جیسے ایک بدبخت شخص کو کہ پورا ملک نواز شریف کا منتظر ہے۔ اور آج جو حالات اس ملک کے پیدا ہو چکے ہیں، جس طرح معاشی طور پر پاکستان تباہ ہو چکا ہے، جس طرح پاکستان آج پوری دنیا میں تنہائی کا شکار ہے، اس کا سبب عمران خان ہے۔ اور عمران خان کا وہ سب سے چہیتا اس کا وزیر داخلہ، سابقہ وزیر داخلہ شیخ رشید، وہ اس کی گورنمنٹ ختم ہونے سے پہلے یہ لائیو کیا کر گیا آپ جیسے بڑے بڑے چینلز پر کہ ہم نے وہ بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں کہ ہم دیکھیں گے یہ حکومت کیسے کرتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ جن کے جذبے زندہ ہوں وہ نہ موت سے گھبرایا کرتے ہیں اور نہ سیاسی اپنے تاریکی سے گھبراتے ہیں۔ ہم نے سیاست داؤ پر لگا کر مسلم لیگ نون نے آج اس ملک کو دوبارہ اس کی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی توانائی کے لیے اس کو ایک مضبوط ایٹمی پاکستان بنانے والے اگر ہم لوگ سے۔ اچھا سر، آپ بھی بتائیے گا کہ کارکنان کا جوش و جذبے کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے لاہور کی عوام کا جوش و جذبہ، ماشاءاللہ ہم اپنے قائد ملک سیف الملوک کھوکھر صاحب کی اور ملک فیصل کھوکھر صاحب کی قیادت میں یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ تعالی یہ جو پی ٹی آئی نے عوام کے ساتھ 2 نمبری کی ہوئی تھی اب وہ نہیں رہے گی۔ قوم کی بیٹی، قوم کی
आवाज़ मरियम नवाज साहिबा मोहतरमा हमारी कायद हमारी लीडर इंशाल्लाह ताला आज वापस आ रही हैं और आप आवाम का जोशो जज्बा देख रहे हैं। ये सब मामला नून लीग इंशाल्लाह ताला अब दोबारा से एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होके बिल्कुल जैसा कि आपका कारकुनान को आपने सुना, कारकुनान का ये कहना था कि आज हमारे लीडर की वापसी के बाद जो है वो एक नया जोशो जज्बा देखेंगे, तंजीम साजी देखेंगे और जो चहमगोइयाँ चल रही हैं उस सबको रद्द करके जो है वो एक नया जोशो जज्बा। हमजा हमारे साथ ही रहेगा। अब रुख करते हैं मोहम्मद यासीन की तरफ। यासीन, आप बताइएगा, आप जाती उमरा मौजूद हैं, यहाँ क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जाती उमरा में मौजूद हूँ जो मरियम नवाज़ की रिहाइश गाह है। यहाँ अगर देखा जाए तो जो अड्डा प्लाट से जो जाती उमरा की तरफ रोड आता है, इस रोड को जो बिल्कुल यहाँ प्ले कार्ड्स और खूबसूरत बैनर्स लगाकर सजाया गया है और ख़ास तौर पर जो एंट्री पॉइंट है, जो इसका घर का एंट्री पॉइंट है मरियम नवाज़ के घर का, वहाँ भी वेलकम वेलकम लिखा गया है और फूलों से सजाया गया है। और यहाँ इस पूरे रोड को जो है यहाँ LWMC की गाड़ियाँ मसलसल फिर रही हैं। इसके अलावा यहाँ पूरे रोड के ऊपर जो इस वक्त सिक्योरिटी जो ख़ास इंतज़ाम किया गया है, जो ट्रैफिक वार्डन है वो भी जगह जगह मौजूद हैं, सिक्योरिटी पुलिस भी जगह जगह मौजूद है। इस रोड को पूरी अच्छी तरह सफाई का ख़ास ख्याल और सिक्योरिटी का ख़ास ख्याल रखा गया है। ताहम अभी तक यहाँ जो अभी पहुंचने के आसार तो नहीं है मरियम नवाज़ के, लेकिन यहाँ जो ये कहा जा सकता है माहौल पूरी तरह बना दिया गया है। मरियम नवाज़ चूँकि कल जुमे के रोज़ जो है एवन फील्ड से उन्हें मियां नवाज शरीफ ने अलविदा किया और बताया जा रहा है कि वो कुछ तख़ीर का भी शिकार है। अबू ज़बी एयरपोर्ट पर उन्हें एक मरीज़ जिन्हें मेडिकल एड दी गई, उस हवाले से उन्हें 40 मिनट तख़ीर का सामना करना पड़ा। अब वो 40 मिनट लाहौर में तख़ीर से लैंड करेंगी, यानी 3:40 पर लैंड करेंगी। उसके बाद तकरीबन 1 घंटे का ख़ताब होगा, फिर वो वहाँ से रिंग रोड से होते हुए यहाँ जाती उमरा पहुँचेंगी। जाती उमरा पहुँचते ही उनके आने से पहले भी कुछ बताया जा रहा है कि कारकुन जमा हो जाएंगे, तब वो इनफरादी तौर पर अपनी गाड़ी में यहाँ पहुँचेंगी। किसी रैली की यहाँ सूरत में नहीं आएंगी। और जाती उमरा में इस वक्त बिल्कुल कोई कारकुन या इस वक्त कोई लीडर तो नहीं है, तमाम के तमाम सब लोग जो है वो एयरपोर्ट जा चुके हैं। इस वक्त बिल्कुल खाली है। ताहम इस वक्त जो रोड को सजाया गया है और जो एंट्री पॉइंट को सजाया गया है, बिल्कुल उनकी आमद के हवाले से बिल्कुल ये एक माहौल बना दिया गया है कि यहाँ एक अहम लीडर आने वाली है और मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो उनको वेलकम करने के लिए यहाँ भी पहुँचने का उनका इम्कान है, लेकिन अभी तक जो है वो सार नहीं है। तमाम के तमाम एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। वहाँ उनके निकलने के फ़ौरन बाद मुमकिन उनके साथ कुछ लीडरान यहाँ जाती उमरा भी पहुँचे और उनके घर के अंदर ज़राए ये बता रहे हैं कि घर के अंदर जो है वो भी उन्हें ख़ास तौर पर वेलकम और फूलों के जो उनके ऊपर निछावर किए जाएंगे। उनके जो घर के अफराद हैं वो उन्हें जो ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं वो उन्हें वेलकम करेंगी, वो उन्हें खुशामदीद कहेंगी। और ये ज़राए ये बता रहे हैं कि अंदर जो उनके घर के अंदर जहाँ तक हमारी रसाई नहीं है वहाँ भी उन्हें यकीनी तौर पर बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया जाएगा। माफ़ कीजिएगा जी। यासीन हमारे साथ रहेगा। एक मरतबा फिर रुख करते हैं हमजा खुर्शीद की तरफ। हमजा, आप बताइएगा कि यहाँ सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से कौन से अहम इक़दाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त सिक्योरिटी सूरत हाल जो है वो यहाँ पर काफ़ी सख्त है क्योंकि जो पंजाब पुलिस की नफरी है वो भी एक भारी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा जो पंडाल है उसको चारों तरफ से जो है वो बैरियर लगाकर कॉर्डन ऑफ किया गया है। यहाँ पर आवाम जो है वो रैली की सूरतों में आ रही है और बार बार जो है वो छोटी छोटी रैलियाँ जो है वो आ रही हैं, लेकिन फिर भी जो है पंजाब पुलिस अपनी ड्यूटी जो है वो सर अंजाम दे रही है और जो एक बंदा है उसको चेक करके अंदर आने दिया जा रहा है। उसके अलावा जो है यहाँ पर सिक्योरिटी गेट्स भी मौजूद हैं और उसके अलावा जो है पंजाब पुलिस जो है वो इसके गिर्द भी, पंडाल के गिर्द भी जो है वो सिक्योरिटी सर अंजाम दे रही है। जी हमजा हमारे साथ ही रहेगा और बिलाल अकील से जानते हैं। बिलाल, आप बताइएगा आप कहाँ मौजूद हैं और यहाँ कारकुनान के जोश के हवाले से क्या देख रहे हैं?
جی بالکل، مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز آج جو ہے وہ لاہور ایئرپورٹ پر پہنچیں گی، اور جہاں پر کارکنان کی بڑی تعداد ان کا استقبال کرنے کے لیے قافلوں کی صورت میں پہنچنا شروع ہو چکی ہے۔ آل انجمن پاکستان تاجران کا جو ایک قافلہ ہے وہ بھی ابھی یہاں سے گزر کر جو ہے وہ ایئرپورٹ کی جانب گزرا ہے۔ اس کے علاوہ جو مسلم لیگ نون کے جو دیگر رہنما ہیں ان کی قیادت میں بھی مختلف قافلے جو ہیں وہ ایئرپورٹ کی جانب جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں، اور یہاں پر کارکنان کا جمع غفیر جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے، جو کہ اپنی لیڈر مریم نواز کا استقبال کرنے کے لیے پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ اور ابھی کچھ دیر بعد جو ہے وہ مریم نواز ایئرپورٹ پہنچیں گی اور اس کے بعد کارکنان سے جو ہے وہ خطاب بھی کریں گی۔ لیکن میں اس وقت جو ہے وہ رنگ روڈ کے قریب موجود ہوں، اور یہاں پر بھی دیکھا جائے تو رنگ روڈ کو بینر سے سجا دیا گیا ہے، جگہ جگہ مسلم لیگ نون کے بینرز جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں، اور جہاں پر وہ اپنی لیڈر مریم نواز کا جو ہے وہ استقبال کرنے کے لیے یہ بینرز لگائے گئے ہیں۔ اور یہاں پر کارکنان جوک در جوک جو ہے وہ بسوں میں، ویگنز میں، اپنی گاڑیوں میں اور جو ہے وہ مختلف سواریوں پر یہاں پر آ رہے ہیں۔ تمام تر کارکنان نے جو ہے وہ پارٹی پرچم تھامے ہوئے ہیں، اور یہی ان کا ہے کہ کسی طرح ایئرپورٹ پہنچیں اور اپنی جو رہنما ہیں ان کا استقبال کریں۔ بلال ہمارے ساتھ رہے گا، ایک مرتبہ پھر رخ کرتے ہیں حمزہ خورشید کی طرف۔ حمزہ، آپ بتائے گا کہ یہاں کون کون سے اہم رہنما موجود ہیں مریم نواز کے استقبال کے لیے؟ حمزہ سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے، رابطہ بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بلال، آپ بتائے گا کہ اس ریلی میں نون لیگ کے کون کون سے اہم رہنما موجود ہیں جو اس ریلی کو لیڈ کر رہے ہیں؟ جی بالکل، مسلم لیگ نون کے ایم این اے رانا مبشر اقبال کی قیادت میں جو ہے وہ ایک قافلہ یہاں سے ابھی نکلا ہے اور ایئرپورٹ کی جانب پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے جو سینئر قیادت ہے ان کے بھی قافلے جو ہیں وہ آج صبح سے ہی یہاں پر پہنچنا شروع ہو چکے تھے۔ آل پاکستان انجمن تاجران کا بھی قافلہ جو ہے وہ اب سے جو نعیم میر گروپ ہے ان کا قافلہ یہاں سے پہنچا تھا، اور یہاں پر پہنچ کر انہوں نے جو ہے وہ نعرے بازی بھی کی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ پارٹی پرچم ہاتھ میں تھامے رکھے تھے۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کی جو سینئر قیادت ہے وہ بھی وقفے سے جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ ایئرپورٹ پر اس وقت جشن کا سماں ہے، ایک جو ہے وہ گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں، اور کارکنان میں جو ہے وہ خاصا جوش اور جذبہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے، کیونکہ کارکنان جو ہے وہ مریم نواز شریف کا استقبال کرنے کے لیے یہاں پر آج صبح سے ہی آنا شروع ہو گئے تھے، اور مختلف جو رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے وہ بھی اپنی قیادت میں جو ہے وہ ریلی کی صورت میں یہاں پر پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ مریم نواز شریف یہاں پر پہنچیں گی لاہور ایئرپورٹ پر، جس کے بعد کارکنان کی جانب سے ان کا استقبال کیا جائے گا۔ کارکنان کی جانب سے جو ہے وہ ان پر پھول نچھاور کیے جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مریم نواز شریف اپنا جو ہے وہ خطاب کریں گی۔ خطاب کے بعد جو ہے وہ رنگ روڈ سے وہ جاتی عمرہ روانہ ہوں گی۔ بلال، یہ بھی بتائے گا کہ ٹریفک کی صورتحال اس وقت کیا ہے؟ عام آدمی کو مشکلات کا سامنا تو نہیں ہے اس ریلی کی وجہ سے؟ جی بالکل، عام آدمی کو مشکلات کا سامنا تو ہے، کیونکہ ایئرپورٹ کی طرف جانے والے جو راستے ہیں وہاں پر جو کارکنان ہیں مسلم لیگ نون کے ان کی بڑی تعداد موجود ہے، گاڑیوں کا رش لگ چکا ہے، لیکن ٹریفک پولیس اہلکار جو ہیں وہ بھی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ لیکن چونکہ آج انہوں نے ان کا بڑا دن ہے مسلم لیگ نون کا، تو یہاں پر کارکنان بڑی تعداد میں ہیں، جس کی وجہ سے جو شہری جنہوں نے اپنوں کو ایئرپورٹ چھوڑنے آنا تھا یا جنہوں نے اپنے جو پیارے ہیں ان کو ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے آنا تھا، ان کو بھی تھوڑی سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، چونکہ یہاں سے کئی جو ہمیں ابھی یہاں پر لوگ ملے جو شہری تھے وہ یہاں سے اپنی سواریوں کو باہر ہی اتار کر جو ہے وہ باہر سے ہی چلے گئے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اندر جانے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے، جہاں تک جا سکتے تھے وہاں پر جا کر اپنی ٹھیک ہے بلال عقیل، ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا، اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے حمزہ خورشید اور محمد یاسین، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا پہلا اجلاس۔ نگران کابینہ کے پہلے اجلاس میں 10 نکاتی ایجنڈے پر غور۔ نگران صوبائی وزراء، چیف سیکرٹری اور متعلقہ حکام اجلاس میں شریک ہوئے ہیں۔ اہم اجلاس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا پہلا اجلاس
निगरान काबीना के पहले इजलास में 10 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया है। निगरान सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और मुतल्लिका हुकाम इजलास में शरीक हुए हैं। जी हाँ, आपको बता रहे हैं, चूँकि निगरान काबीना के पहले इजलास में 10 निकाती एजेंडे पर गौर और निगरान सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और मुतल्लिका हुकाम इजलास में शरीक और निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का ये पहला इजलास, जिस पर इस इजलास के हवाले से आपको बता रहे हैं निगरान सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और मुतल्लिका हुकाम इस इजलास में शरीक होंगे और निगरान काबीना के पहले इजलास में 10 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। मरियम नवाज का त्यारा एयरपोर्ट पर लैंड करके आलिगी कारकुनों की बड़ी तादाद इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट के बाहर मौजूद। मज़ीद जानते हैं राहिल अली से। जी राहिल, बताइएगा। नून के सीनियर नायब सदर मरियम नवाज के 264 के जरिए जो है वो दुबई से लाहौर पहुंची है। अब से कुछ समय पहले उनका त्यारा जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर जो लैंड कर चुके हैं और इस वक्त जो स्टेट लॉन्च है वहां पर वो पहुंच गई है और उसके बाद थोड़ी देर बाद उनकी जो है वो स्टेट लॉन्च से जो है वो आमद जो है वो बाहर की तरफ आना शुरू आ जाएंगी। उस वक्त जो मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा है, जिसमें अमीर मुकाम है अभी शेर ख्वाजा साद रफीक है, उस वक्त खुरम दस्तगीर और दीगर जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद है। उनको रिसीव करने के लिए कारकुनों की बड़ी तादाद भी लाहौर एयरपोर्ट जो है वो पहुंच चुकी है, जबकि बड़ी तादाद जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पे बाहर जो है वो इस्तकबाल करने के लिए मौजूद है। सिक्योरिटी के जो है वो बड़े सख्त जो है वो इंतजाम देखने में आ रहे हैं। स्टेट लॉन्च को जाने वाला रास्ता जो है वो बंद किया हुआ है ताकि सिर्फ मरियम नवाज वहाँ से आए और उनके जो दीगर रहनुमा वहाँ जो है वो पहुँच सके। इसके अलावा जो है वो मुस्लिम जो पुलिस है वो सीढ़ियों पे भी जो है वो तैनात की गई है। बाहर भी पुलिस की बड़ी भारी नफरी जो है वो तैनात है। जो VIP लाइन्स हैं वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दीगर लोगों की गाड़ियाँ जो है वो मौजूद हैं और कुछ देर बाद मरियम नवाज जो है वो यहाँ से बाहर निकलेंगी। उसके बाद वो लाहौर एयरपोर्ट के दूर से थोड़ा सा बाहर जो है वो उनका इस्तकबालिया कैंप से खिताब करेंगे और उसके बाद वो जाती उमरा जो है वो रवाना हो जाएंगी। इस वक्त जो है वो मरियम जो नवाज है वो स्टेट लॉन्च में जो है वो पहुंच चुकी हैं और अंदर जो रहनुमा है उनसे मुलाकात का सिलसिला जारी है और उसके बाद जो है वो वहाँ लाहौर एयरपोर्ट से जो है वो निकलेंगी बाहर अपनी जाती उमरा के लिए। जी राहिल, ये भी बताएगा कि मरियम नवाज के जहाज़ के टेक ऑफ में कुछ ताख़ीरी हुई, उसकी क्या वजह थी? क्योंकि ताख़ीर के बारे से बताया जा रहा था कि जब वो वहाँ से रवाना हुई तो एक मुस्लिम लीग नून के कारकुन जो उनके सामने आई तो उनकी हुई थी, जिसकी वजह से जो है वो थोड़ी देर के लिए जो है वो ताख़ीर का शिकार हुआ और उसके बाद फिर जब उनके कारकुन जो उनके साथ रहनुमा थे मुस्लिम लीग नून की, उनकी तबीयत संभली तो उसके बाद जो है वो त्यारा रवाना हुआ। 45 मिनट जो है वो क्योंकि इधर जो टाइम था PK का वो 3 बजे का था, अब से तकरीबन 3:30 बजे जो है वो त्यारा लैंड किया है और अब मरियम नवाज कुछ लम्हे बाद जो है वो लाहौर एयरपोर्ट के जो स्टेट लॉन्च है वहाँ से जो है वो कारकुनों से खिताब करने के लिए जो है वो बाहर निकलेंगे। जी ठीक है राहिल, हमारे साथ ही रहिएगा। अब हमें ज्वाइन किया है सुहेल कैसर ने, हम उनसे बात करेंगे। सुहेल, आप बताइएगा, मरियम नवाज पहुंच चुकी हैं अब लाहौर में, आप बताइएगा सिक्योरिटी की कैसी सूरत हाल है वहाँ पर और कौन कौन से कारकुन मरियम नवाज के साथ इस वक्त मौजूद हैं वहाँ पे? देखिए, मरियम नवाज साहब अबू धाबी से उनकी जो फ्लाइट है वो लाहौर पहुंच गई है और PK 264 के जरिए वो लाहौर पहुंची हैं और ये मुकर्ररा वक्त से तकरीबन 53 मिनट ताखीर से आई है। उसकी वजह ये बनी कि अबू धाबी के एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर की तबीयत खराब हुई, जिसके बाद परवाज के टेक ऑफ करने में थोड़ी सी ताखीर हुई, लेकिन अब वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उससे पहले ही यहाँ पर सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं वो काफी सख्त कर दिए गए थे और यहाँ पर पुलिस की नफरी जो है वो तैनात की गई थी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से उनके भरपूर इस्तकबाल का भी ऐलान किया जा चुका है। वर्कर्स जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, तो इस तनाजुर में जो इजाफी सिक्योरिटी वो भी फराहम की गई एयरपोर्ट पर ताकि किसी भी तरह की नाखुशगवार जो सूरत हाल है उससे बचा जा सके। और डॉक्टर अदनान उनके हमरा हैं, उसके अलावा कुछ जो मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा भी उनके साथ मौजूद हैं। इस फ्लाइट में जो लाहौर पहुंचे हैं और एयरपोर्ट पर काफी बड़ी तादाद में हमें जो कारकुन हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं जो अपनी रहनुमा का इस्तकबाल करने के लिए आए हैं और इसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग नून के ऑफिस हैं वहाँ पर भी पहले ये कारकुन करते हुए और उसके बाद ये लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और अब से थोड़ी देर के बाद मरियम नवाज यहाँ से रवाना हो जाएंगी और उसके बाद फिर अगली जो उनकी मसरूफियात हैं उसके मुताबिक वो आगे ये सिलसिला चलता रहेगा। अभी तक वो लाहौर एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं और वहाँ से भी फ्लाइट से निकल कर पार्किंग एरिया की तरफ गाड़ी की तरफ उनकी रवानगी है, जिसके बाद वो यहाँ से रवाना हो गया। जिस तरह मैंने आपको बताया कि तकरीबन 53 मिनट की ताख़ीर हुई परवाज यमन में, क्योंकि पहले जो परवाज का जो टाइम दिया गया था
वो तकरीबन 2 तकरीबन कोई 45 मिनट के करीब ये टाइम दिया गया था, लेकिन एमरजेंसी की वजह से इसमें ताखीर हुई। बहरहाल अब PK-264 जो है वो पहुंच चुकी यहाँ पर और कारकुन अपने लीडर का जो इस्तकबाल करने के लिए वहाँ पर मौजूद है। जी ठीक है सुहेल, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है राहिल अली, आपका भी बहुत शुक्रिया। और पार्टी की आदत और अवाम को नवाज पर एतमाद है। मरियम नवाज ने मुश्किल वक्त में पार्टी को संभाला और इलेक्शन मुहिम भी चलाई। अमीर मुकाम की गुफ्तगू, इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से कोई बात से रिकॉर्ड नहीं। मरियम नवाज की खूबी है उस पर लीडरशिप का भी एतमाद है, मगर साथ साथ कारकुनों का भी एतमाद है। इसलिए कारकुनों में एक जज्बा और मनवन है, उम्मीद रखते हैं उसकी माजी, उसकी दलीरी, इसकी बोल्डनेस सबको सामने रखते हुए कि जिस मुश्किल में पार्टी को खड़ा कर दिया और पूरे पाकिस्तान में खड़ा कर दिया, हर एक कोने में गई, हर एक जगह गई और अपने कोई परवाह नहीं किया और सिर्फ दिन को नहीं रात को भी आप उसके जलसे और सारे एक्टिविटीज़ पूरी दुनिया ने देख ली। अपनी सिक्योरिटी इसका परवाह भी नहीं किया और आवाम के अंदर रही। तो आवाम के अंदर रहने वाली एक लीडर आ रही है, तो इसलिए लोगों में एक जोश बदला है पूरे पाकिस्तान में। हम उम्मीद रखते हैं कि दरमियान में जो थोड़ी बहुत लोगों में वो मायूसी और प्रोपेगेंडे लोग कर रहे थे मुखालिफिन, तो वो आज दम तोड़ जाएगी। और एक आज पाकिस्तान के अवाम फेस कर रहे हैं, तो गलती किसकी है, बुनियाद किसकी है, पौधा जिसने लगाया वो एग्रीमेंट मुआहदे किसने किए। और गुज़श्ता 3.5-4 साल में और हमारे सूबे में तो 9.5 साल में जिन लोगों ने जो लोग तबाही के बायस बने वो इमरान खान और उस